नमस्कार ओडिशावासी आज हूँ 22 फेब्रुआरी 2026 रविवार। आज दिन में टॉप 20 देश विदेश किसी गुरुत्वपूर्ण खबर रही जमीक कि सुभद्रा योजना आवास घर भत्ता राशन कार्ड विषय में संपूर्ण भिडटी को देखिले जानीपर कौन सब अपडेट रही। आम चैनल को प्रथम कर आसी चैनल को सब्सक्राइब करी आपण भल पाइबा स्वरूप भिडटी को छोट छोट लाइक टे कर दिंतु एवं कमेंट रे जय जगन्नाथ लिखि दिंतु। आज प्रथम खबर 15 घंटा मध्य प्रबल वर्षा अलर्ट झड़ वर्षा हेबा नै चेतावनी देला आईएमडी। सारा देश में ग्रीष्म ऋतु आसी सारी एवं खरा पाग सत्वे प्रबल गरम अनुभूत होगा आरंभ होइछि। दिल्ली पंजाब और हरियाणा रे वर्षा पर वर्तमान दक्षिण भारत में प्रबल वर्षा होबार संभावना अच्छी। पाणीपाग विभाग मध्य प्रबल पवन और बिजुली मारिबार पूर्वानुमान करिछि। भारत पाणीपाग विभाग आईएमडी अनुसार फेब्रुआरी 22 रे आउ एक शक्तिशाली पश्चिम वायु सक्रिय होबार आशा करा जाउछि। एक पश्चिम वायु वर्तमान उत्तर पश्चिम बिहार दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश पर्यंत व्यापी पूर्व उत्तर प्रदेश दे गति करुछि। दक्षिण हरियाणा और संलग्न पंजाब उपर सक्रिय घूर्णिबल दुर्बल होगा आरंभ करिछि, किंतु उत्तर भारत में 100 किलोमीटर बेगर एक पश्चिम जेट स्ट्रीम प्रभावित होउछि। परवर्ती खबर आपणक नाम पीएम किसान योजना अच्छी कि नहीं एमिति करंतु चेक। नाम नथिले कौन करिवे जानंतु। जदि आपण जने चाषी और केंद्र सरकार योजनार लाभ पाइबाकू चाहुचंती तेबे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना एक उत्तम विकल्प। एही योजना अधीन योग्य चाषी मैंने प्रति वर्ष आर्थिक सहायता पाती जहाँ सीधा सड़क सेमानक बैंक अकाउंट को स्थानांतरित हुए। एही कारण लोक मैंने एथिपाई निरंतर आवेदन करुछंती। वर्तमान चाषी मैंने एही योजनार 22तम किस्ती पे अपेक्षा करिछंती। जदि आपण सही लोकमानक मध्यरु जणे तेबे प्रथमे आपणकर नाम जांच करने को निश्चिंत करंतु, कारण अनेक थर आवेदन करने पर मध्य चाषी मैंने जानि नथांती जे सेमानकर नाम हिताधिकारी तालिकार अच्छी कि नहीं। एबे जेहेतु 22तम किस्ती आसवाक जाउछि तेणु कौनसी त्रुटि संशोधन करने तुरंत आपणकर स्थिति जांच करने गुरुत्वपूर्ण। जदि आपण भावुछंती जे आपण एही योजना पई योग्य कि नुहे तेबे एठारे संपूर्ण प्रक्रिया योग्यता ठार नाम जांच पर्यंत सरल भाषा व्याख्या करा जायछि। परवर्ती खबर बजेट रे 16टी नुआ योजना घोषणा कले मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। खर्च हम एतिकी टंका। ओडिशा सरकार 3,10,000 कोटी टंकार ऐतिहासिक बजेट आगत करिसेंती। चलित वर्ष बजेट रे ओडिशा रे विभिन्न क्षेत्र पर सरकार हाथ खोली देइसेंती। मोट 16टी योजना घोषणा करिसेंती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। चलित वर्ष बजेट रे पुरी रे विभिन्न ऐतिह्य स्थान पुनरुद्धार हेबार योजना रही, जेउठी पुरी थिबा विभिन्न छोट बड़ पुरातन ऐतिह्य संपन्न कीर्तिराजी गुडी को पुनरुद्धार कराजिबो। एछड़ा श्रीमंदिर को दान देवाक समर्पण आप्र शुभारंभ कर जहाद्वारा जगन्नाथ मंदिर को ऑनलाइन जोगे भक्त मैंने दान करें। पुरी विश्व पर्यटन केन्द्र हेबास पुरी रे जगन्नाथ व्याख्यान केन्द्र स्थापन हेबो बोली मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी घोषणा करछंती। परवर्ती खबर चाषी को मिलुनी टोकन। बाहर पड़ी शह शह बस्ता धान कटनी छटनी हेबनी। चाषी को तांका परिश्रमर उचित प्राप्य मिलिबो बोली सरकार डिंबिरा पिटुथिबा बेले राजनगर ब्लॉक रे तार विपरीत स्थिति देखिबाकू मिलिछि। मंडी और मिल चाषी को शोषण करा जाउथिबार चित्र आमे पूर्वरु देखाइछु। एपटे आउ एक गुरुतर विभ्राट सामना को आसीछि। आवश्यक अनुसार टोकन आसीनी, फल धान बिक्री करि न पारि अल्प दरे बाहर राज्य दलाल को निज धान टेकी देउछंती। परवर्ती खबर राज्य में प्रतिष्ठा 4 नुआ विश्वविद्यालय। केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर भद्रक और झारसुगुड़ा बजेट रे घोषणा कर राज्य में प्रतिष्ठा आउ 4टी नुआ विश्वविद्यालय। केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर भद्रक और झारसुगुड़ा जिला मुख्यालय 4टी नूतन विश्वविद्यालय प्रतिष्ठा करेंगे सरकार। एनएपी 2020 अनुसार एठारे स्नातकोत्तर शिक्षादान दिया। विधानसभा 2026-2027 आर्थिक वर्ष में बजेट उपस्थापन करने बेले यही घोषणा कर मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। 2047 सुधा विश्व दक्षता केन्द्र 7टी कैंपस प्रतिष्ठा सह 2036 मसीहा पूर्व 5टी कैंपस प्रतिष्ठा कर संबलपुर और ब्रह्मपुर 278 कोटी टंकार 2टी नूतन कैंपस प्रतिष्ठा कर पारादीप और बलांगीर 2टी नूतन सरकारी इंजीनियर कॉलेज स्थापन कर कॉलेज उत्कर्ष आईटीआई योजना 500 कोटी व्ययबराद कर। परवर्ती खबर आपणक ई केस अपडेट अच्छी तो खूब शीघ्र आसवाक जाउछि सुभद्रा योजना चतुर्थ किस्ती टंका। खूब शीघ्र आसवाक जाउछि सुभद्रा योजना चतुर्थ किस्ती टंका। एने ओडिशा सरकार आगुआ सूचना दे सारिछंती। जदि आपण जने आवेदनकारी तेबे टंका पाइबा पूर्व निजर ई केस एवं बैंक स्थिति जांच करिनेबा जरूरी। ओडिशार लक्ष लक्ष महिला सशक्तिकरण पर सरकार 5 वर्ष मध्य 50,000 टंका प्रदान कर लक्ष्य रखिंट। यह क्रम चतुर्थ किस्तीर टंका हिताधिकारी बैंक खाता को सीधासख पठाଯିବ।
ଏହି ଯୋଜନାରେ ସରକାର ପ୍ରତି ବର୍ଷ 10,000 ଟଙ୍କା 2ଟି କିସ୍ତିରେ ଯୋଗ୍ୟ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ସାଧାରଣତଃ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମହିଳା ଦିବସ ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ଏବଂ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଅବସରରେ ଏହି ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଆଗାମୀ ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖରେ ଏହି ଚତୁର୍ଥ କିସ୍ତି ସୁଭଦ୍ରାର ମିଳିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଟ୍ରାକ୍ଟର ଡାଲାରେ ବସି ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷାକୁ ଗଲେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ, ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ବିପଜ୍ଜନକ ଯାତ୍ରାର ଭିଡିଓ। ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ବେଳେ ଅଭାବନୀୟ ଦୃଶ୍ୟ, ଟ୍ରାକ୍ଟର ଡାଲାରେ ବସି ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଗଲେ 20ରୁ ଅଧିକ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ। କନ୍ଧମାଳ କ ନୂଆଗାଁରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ବିପଜ୍ଜନକ ଯାତ୍ରା। ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ପରେ ଆକ୍ସନ ମୋଡରେ ପ୍ରଶାସନ। ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିଛି ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା। ପରୀକ୍ଷାକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ, ଅବାଧ ଓ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ପାଇଁ ବୋର୍ଡ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହାରି ଭିତରେ କନ୍ଧମାଳରୁ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ତାହା ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନଚିହ୍ନ ଲଗାଇ ଦେଇଛି। କନ୍ଧମାଳ କ ନୂଆଗାଁର ଏକ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପିଲାମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିପଜ୍ଜନକ ଅବସ୍ଥାରେ ଯାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କୌତୂହଳବଶତଃ ହେଉ ଅବା ବାଧ୍ୟବାଧକତା, ଟ୍ରାକ୍ଟର ଡାଲାରେ ବସି 20ରୁ ଅଧିକ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ସେଣ୍ଟରକୁ ଯାଉଥିବା ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି। ଏହାପରେ ପ୍ରଶାସନ ଆକ୍ସନ ମୋଡକୁ ଆସିଛି। ଜିଲ୍ଲା ମଙ୍ଗଳ ଅଧିକାରୀ ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ତଲବ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସପ୍ତାହ ଶେଷରେ ସୁନା ଭରି ପିଛା ମୂଲ୍ୟରେ ରେକର୍ଡ ବୃଦ୍ଧି, ଏତିକି ରହିଛି ସୁନାର ଦର। ସପ୍ତାହ ଶେଷରେ ସୁନା ଭରି ପିଛା ଦରରେ ରେକର୍ଡ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧାଇଛି ସୁନାର ଦର, ଫଳରେ ସୁନା ଭରି ପିଛା ମୂଲ୍ୟ ଲକ୍ଷେ ଡେଇଁଛି। ସେପଟେ ଉଭୟ 22 ଓ 24 କ୍ୟାରେଟ ଭରି ପିଛା ମୂଲ୍ୟ 1 ଲକ୍ଷ ଉପରେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବୁଲିୟନ ବଜାର ଦର ଅନୁଯାୟୀ 14 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଭରି ପିଛା ମୂଲ୍ୟ ଲକ୍ଷେ ପାର କରିଛି। ଆଜି ଉଭୟ 22 ଓ 24 କ୍ୟାରେଟ ଭରି ପିଛା ମୂଲ୍ୟ 1 ଲକ୍ଷ ଉପରେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଶନିବାର ଦର ଅନୁଯାୟୀ 14 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଭରି ପିଛା ମୂଲ୍ୟ 90,000 ଉପରେ ରହିଛି। ବୁଲିୟନ ବଜାର ଦର ଅନୁଯାୟୀ 14 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଭରି ପିଛା 1,20,00,000 ଟଙ୍କାରେ ବ୍ୟବସାୟ କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ହାରରେ ଦେଶକୁ ପଛରେ ପକାଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର 12 ଜିଲ୍ଲା। 5ଟି କାରଣ କହିଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଓଡ଼ିଶାକୁ ଚିନ୍ତା ବାଲ୍ୟ ବିବାହ। ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ହାରରେ ଦେଶକୁ ପଛରେ ପକାଇଛି ରାଜ୍ୟର 12ଟି ଜିଲ୍ଲା। ଜାତୀୟ ହାର 23.3% ରହିଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ହାର 20.5% ରହିଛି। ବିଧାୟକ ଅମର ନାୟକଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ବିଧାନସଭାରେ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି। ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ହାର 39.4%, ନୟାଗଡ଼ରେ 35.7%, କୋରାପୁଟରେ 35.5%, ରାୟଗଡ଼ାରେ 33.2%, ମାଲକାନଗିରିରେ 32.4%, ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ 31.3%, କେନ୍ଦୁଝର 29%, ଗଜପତିରେ 28.1%, ବାଲେଶ୍ୱରରେ 26.4%, ବୌଦ୍ଧରେ 25.3%, ଅନୁଗୁଳରେ 25% ହାରରେ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ସୂଚନା ଥାଉ କି 2030 ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶା ହେବ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ମୁକ୍ତ ରାଜ୍ୟ। ଓଡ଼ିଶାକୁ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ମୁକ୍ତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ସରକାର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାକୁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶା ଶିକ୍ଷା ମଡେଲକୁ ୟୁନେସ୍କୋର ସଲାମ, ସ୍କୁଲକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି ଅଧାରୁ ପାଠ ଛାଡ଼ିଥିବା ପିଲା। ମଡେଲ ସାଜିଛି ଓଡ଼ିଶାର ବହୁଭାଷୀ ଶିକ୍ଷା। ଓଡ଼ିଶାର ମାତୃଭାଷା ଭିତ୍ତିକ ବହୁଭାଷୀ ଶିକ୍ଷା MBTMLA ଦେଶରେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିବା ସହ ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣ କରିଛି, ଯାହା ଭାଷା ଉପରେ ପ୍ରକାଶିତ ଭାରତ ଶିକ୍ଷା ରିପୋର୍ଟ 2025 କହିଛି। ରାଜ୍ୟର ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଜନଜାତି ଅଞ୍ଚଳରେ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ଏବଂ ସାକ୍ଷରତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସରକାର ଆପଣାଇଥିଲେ MBTMLA। ଆଦିବାସୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅଲ୍ଚିକି ଭାଷାରେ ତାଙ୍କ ପାଠ ପଢ଼ାଯିବ। ପାଠ ସହଜ ହେବ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରେ ଜନଜାତି ଅଞ୍ଚଳରେ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ହାର କମିଛି। ଅଧାରୁ ପାଠ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପୁଣି ସ୍କୁଲ ଫେରିଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। ମାତୃଭାଷା ଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରି ଆଦିବାସୀ ଶିକ୍ଷାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା। ସେହି ବହୁଭାଷୀ ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଭିମୁଖେ ୟୁନେସ୍କୋ ପ୍ରଶଂସା କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୁଁ କହିଥିଲି ମୁଁ ଗଲେ ମୋ ପୁଅକୁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇବ। କିସ୍ ଛାତ୍ର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଦାବି କଲେ ଉକ୍ତ ଛାତ୍ରଙ୍କ ବାପା। ପୁଅର ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ କଲେ ବାପା। ସେ କହିଛନ୍ତି 3 ଫୁଟିଆ ଖଟରେ ଜୀବନ ହାରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ମୁଁ କହିଥିଲି ମୁଁ ଗଲେ ମୋ ପୁଅକୁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଦେଇଥିଲେ। ମୋ ପୁଅ ତା ପୂର୍ବଦିନ ହସି ହସି ମା ସହ କଥା ହୋଇଥିଲା। ଏଭଳି ଜୀବନ ହାରିବାର କୌଣସି କାରଣ ନଥିଲା। ଉପଯୁକ୍ତ ତଦନ୍ତ ହେଲେ ସବୁକିଛି ଜଣାପଡ଼େ ବୋଲି ଛାତ୍ରଙ୍କ ବାପା କହିଛନ୍ତି। ମୋର ଗୋଟିଏ ପୁଅ, ଭାବିଥିଲି ବଡ଼ ମଣିଷ ହେବ, ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବ। ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ତେଲେଙ୍ଗାନା ଯାଇଥିଲି, ଗାଡ଼ି ପଠାଇ ମୋତେ ଆଣିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସହରାଞ୍ଚଳ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ମିଶନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ PMAY ଅର୍ବାନ ବନ୍ଧୁ। ପ୍ରତିବର୍ଷ 50 ଏକର ଜମି ଯୋଗାଇ ଦେବେ ସରକାର। ରାଜ୍ୟରେ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ବାସହୀନ ଓ ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରଙ୍କୁ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ପକ୍କା ଘର ଯୋଗାଇ ଦେବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ସହରାଞ୍ଚଳର ସଫଳ ରୂପାୟନକୁ ଅଧିକ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ 2026-2027 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ବଜେଟରେ PMAY ଅର୍ବାନ ବନ୍ଧୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାଣ୍ଠିର ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆର୍ଥିକ ଅନଗ୍ରସର ଶ୍ରେଣୀ EWS ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳର ଭୂମିହୀନ ପରିବାରଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହ
ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆବାସ ସୁବିଧା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯିବ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଉଷା ପାଢ଼ୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ PMAY ଅର୍ବାନ ବନ୍ଧୁ ଯୋଜନା ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ବାସଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଜମିର ଉପଲବ୍ଧତାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ସହ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ମିଶନକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 23ରେ ହେବନି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି। ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ ଚାଲୁଥିବାରୁ ଶୁଣାଣି ସ୍ଥଗିତ। ଆସନ୍ତା 23 ତାରିଖରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ବନ୍ଦ ରହିବ। ସପ୍ତଦଶ ବିଧାନସଭାର ଷଷ୍ଠ ଅଧିବେଶନ ଚାଲୁଥିବାରୁ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ବନ୍ଦ ରହିବ ବୋଲି ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଓ ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନ ଚାଲୁଥିବାରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଅନ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀଗଣ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବାରୁ ଶୁଣାଣିକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ତାରିଖ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଖବରକାଗଜ ତଥା ଅନ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜରିଆରେ ସୂଚନା ଦିଆଯିବ ବୋଲି ବିଭାଗ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଡ଼ିଶାରେ ବଢ଼ୁଛି ନିଶା କାରବାର। ଏଣିକି କାଚ ବୋତଲ ନୁହେଁ, କାଗଜ ପ୍ୟାକେଟରେ ଆସିବ ମଦ। ଆଉ କାଚ ବୋତଲରେ ମିଳିବନି ମଦ, ଏଣିକି ଟେଟ୍ରା ପ୍ୟାକ୍ରେ ଆସିବ ମଦ। ବିଧାନସଭାରେ ବିଧାୟକ ସନା ମହାକୁଡ଼ଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଅବକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। ଅବକାରୀ ନୀତି ଅନୁସାରେ କାଚ ବୋତଲ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଟେଟ୍ରା ପ୍ୟାକ୍ ବ୍ୟବହାରକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନୁକୂଳ। ଏହା ସହିତ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷାର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସରକାର ସମସ୍ତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସଂସ୍ଥା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ କାଚ ବୋତଲ ପୁନଃବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ମଦ ବିକ୍ରି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। 10 ମାସରେ 6,569 କୋଟି ଟଙ୍କାର ମଦ ପିଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟବାସୀ। 10 ମାସରେ 620 ଲକ୍ଷ ଲଣ୍ଡନ ପ୍ରୁଫ୍ ଲିଟର ବିଦେଶୀ ମଦ ବିକ୍ରି ହୋଇଥିବା ବେଳେ 1,092 ଲକ୍ଷ ବ୍ଲୁ ଲିଟର ବିୟର ଏବଂ 97 ଲକ୍ଷ ଲଣ୍ଡନ ପ୍ରୁଫ୍ ଲିଟର ଦେଶୀ ମଦ ବିକ୍ରି ହୋଇଛି। 2023-2024ରେ ମଦ ବିକ୍ରିରୁ 7,216 କୋଟି ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 2024-2025ରେ 8,195 କୋଟିର ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମଧୁବାବୁ ପେନ୍ସନ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିବା 6 ଲକ୍ଷ ଯୋଗ୍ୟଙ୍କୁ ମିଳିବ ଭତ୍ତା। 2026-2027 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଶୁକ୍ରବାର ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି ବଜେଟ୍। 2026-2027 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଶୁକ୍ରବାର ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି ବଜେଟ୍। ଏଥିରେ ମଧୁବାବୁ ପେନ୍ସନ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟଙ୍କୁ ଏହି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯିବ। ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲେ ଖାଲି ସ୍ଥାନ ପୂରଣ ନିୟମ ଆଉ ଲାଗୁ ହେବ ନାହିଁ। ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିବା 6 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ପେନ୍ସନ ମିଳିବ। ପୂର୍ବ ସରକାର ଏନେଇ ଅନ୍ୟାୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ବୋଲି ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ ବେଳେ କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଝିଅଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ଯୋଜନା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଏମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା। ବଜେଟ୍ରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଝିଅଟିଏ ସ୍ନାତକ ବା ଗ୍ରାଜୁଏସନ ପାସ୍ କଲେ ସରକାର ଲକ୍ଷେ 1 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ ବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ଅଧୀନରେ ଆମ ସରକାରଙ୍କ ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଝିଅ ସ୍ନାତକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତ କରିବା। ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ସୁମଙ୍ଗଳ ନାମରେ ଏକ ନୂଆ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହା ଆର୍ଥିକ ଦୁର୍ବଳ ବର୍ଗର ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ଝିଅଙ୍କ ନାମରେ 20,000 ଟଙ୍କାର ଏକ ସଞ୍ଚୟ ଉପକରଣ ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବ। ସ୍ନାତକ ସମାପ୍ତ କରିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ 1 ଲକ୍ଷ 1 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ଏବଂ କଲ୍ୟାଣକୁ ଅଧିକ ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏକ ନୂଆ ଯୋଜନା ସୁଭଦ୍ରା ଶକ୍ତି ସମ୍ବାଦ ଆରମ୍ଭର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଉଛି। ଏହି ଯୋଜନା ସୁଭଦ୍ରା ହିତାଧିକାରୀ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ବାଣ୍ଟିବା, ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଗୋଷ୍ଠୀର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ନିୟମିତ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଅଭିଯୋଗ ନିରାକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜଙ୍ଗଲରେ ଭୋଜି ମନା। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁ ରୋକିବାକୁ ଅନୁଗୁଳ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଏନେଇ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଶନିବାର ଏକ କଟକଣା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଜାରି କଟକଣାରେ ଅନୁଗୁଳ ଅଧୀନ ଜଙ୍ଗଲରେ ବଣଭୋଜି କିମ୍ବା ସାମାଜିକ ସମାବେଶ କରିବାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ଏହି କଟକଣା ମାର୍ଚ୍ଚ 1 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ମୌସୁମୀ ଆସିବା ଯାଏ କଟକଣା ବଳବତ୍ତର ରହିବ ବୋଲି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି କଟକଣାରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି। ଏପରିକି ସଂରକ୍ଷିତ ନିଷିଦ୍ଧାଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଦହନଶୀଳ ସାମଗ୍ରୀ ନେବାକୁ ମଧ୍ୟ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ଦହନଶୀଳ ସାମଗ୍ରୀ ଦିଆସିଲି, ଲାଇଟର, ତେଲ ନେବାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାରଣ ହୋଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ନିୟମକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏଆଇ ଆସିଲେ ବି ମଣିଷର ସ୍ଥାନ ନେଇପାରିବନି ମେସିନ୍। ସିସ୍କୋ ଅଧିକାରୀ କହିଲେ କେମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ। କର୍ପୋରେଟ ଜଗତ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ଏଆଇର ଦ୍ରୁତ ବର୍ଦ୍ଧିତ ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟରେ ମେସିନ୍ଗୁଡ଼ିକ ମଣିଷକୁ ବଦଳାଇ ପାରିବ ବୋଲି ବଢ଼ୁଥିବା ଭୟ ରହିଛି। ସିସ୍କୋର ସଭାପତି ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ଉତ୍ପାଦ ଅଧିକାରୀ ଜିତୁ ପଟେଲ ଏହି ଚିନ୍ତାଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଖାରଜ କରିଛନ୍ତି। ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଏଆଇ ମଣିଷକୁ ଅନାବଶ୍ୟକ କରିବ ନାହିଁ, ବରଂ ଏହା ମାନବ ସମ୍ଭାବନା ଏବଂ ମୂଲ୍ୟକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ।
पटेलଙ୍କ अनुसार जेतेबेले मानव बुझामणा एवं निष्पत्ति ग्रहण एआई ऑटोमेशन सहित मिश्रित हुए सेतेबेले प्रकृत सफलता हासिल हुए। से स्पष्ट करथिले जे चाटबॉट ठारू स्वयंशासित एजेंट पर्यंत ए सिस्टम गुड़िक द्रुत गति अग्रगति करिसेंते, किंतु सेगुड़िक मानव क्षमता वृद्धि करने पे डिजाइन करा जायछि, सेमानकु बदलाय पे नुहे। तांको मां को हॉस्पिटलाइजेशन उदाहरण दे पटेल कहिथिले जे कौनसी एआई जने नर्स को बदलाई पारिबो नाही। मनुष्यर प्रेम बुझामणा एवं जत्नर मौलिक आवश्यकता अछि, जहाँ कौनसी मेसिन पूरण करि पारिबो नाही। परवर्ती खबर स्वदेशी टिटानस डिप्थेरिया टीका रहिला शुभारंभ। वैज्ञानिक को अभिनंदन जणाइले नड्डा। स्वदेशी ज्ञान कौशल प्रस्तुत टिटानस एवं वयस्कों ପାଇଁ डिप्थेरिया टीका को केंद्र स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा शनिवार हिमाचल प्रदेश कौशली स्थित सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट रे शुभारंभ करिसेंती। एणिकी सार्वजनिक टीकाकरण कार्यक्रम यूआईपी रे डिप्थेरिया टीका को शामिल कराजु। एप्रिल सुधा यूआईपी को सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट 55 लाख डोज जोगाइदेव। केंद्र सरकार टीकाकरण कार्यक्रम को आहरी सुदृढ़ करने आगामी दिन में अधिक परिमाण टीका प्रस्तुत कराଯିବ ବୋଲି नड्डा कहते। परवर्ती खबर अमेरिका राष्ट्रपति को शक्त झटका। ट्रंप को टैरिफ को बेआईन कहले सुप्रीमकोर्ट। युक्तराष्ट्र सुप्रीमकोर्ट जातीय जरूरीकालीन परिस्थिति में व्यवहार पर उद्दिष्ट एक आईन अधीन अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को व्यापक शुल्क को प्रत्याख्यान करिसेंते। विश्व अर्थनीति पर गुरुत्वपूर्ण प्रभाव पकाई एक राय में कर्तृत्वर सबुठारु विवादित दाबी मध्य गोटे को प्रत्याख्यान करिसेंते। शुक्रवार ट्रंप द्वारा नियाଯାଇଥିବା वाणिज्यिक शुल्क निष्पत्ति शुणाणी करी युक्तराष्ट्र सुप्रीमकोर्ट एही निष्पत्ति शुणाइछन्ते। राष्ट्रपति भाव में तांकर द्वितीय कार्यकाल आरंभ करिया पर ट्रंप जो विश्वस्तरीय वाणिज्य युद्ध आरंभ करथिले ताहा वाणिज्यिक अंशीदार मानक विच्छिन्न करिछि, आर्थिक बजार को प्रभावित करिछि एवं विश्वस्तरीय अर्थनैतिक अनिश्चितता सृष्टि करिछि बोली कोर्ट दर्शाइछि। संपूर्ण भिडियोटी को देखुथिबार धन्यवाद।